नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुजाता ओडिया ब्लॉग्स बाय सुजातारे आपण माने समस्त को स्वागत करुछि। मरुभूमि रे देखा जाउथबा एक जीव जाको मरुभूमि रो जहाज बोली मध्य कुआ जाए। एपरि एक जीव जे कि बहुत शांत जना पड़े, किंतु जेतेबेले से रागी जाए मनुष्य माननकु मध्य कंचा चोबई दिए। आपण माननकु जानी करी आश्चर्य लागिबो जे शांत देखा जाउथबा एही पशु साप परी विषधर जीव को मध्य चोबई करी खाइदिए। एही किछि दिन तले आरबर कौनसी एक जगार एही पशु को एते राग आसिला जे से निज मालिक को कामुड़ी पकाइला आउ ता गोड़ को चकुड़ी मध्य पकाइला, ता जीवन मध्य नहीं गला। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण माननकु मरुभूमिर एही जहाज विषय रे किछि अजଣା कथा कहिबाकू जाउछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले प्लीज सब्सक्राइब करि दियंतु आउ बेल आइकन को प्रेस करंतु। आउ आपण माननकु भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट सेक्शन रे निश्चय लिखंतु। आपण माने जानिथिबे कि ओट बिना पानी पी 3 रु 4 दिन रही थाए, किंतु एही कथाटी पूरा सत्य नुहे। आजिर एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत इनफॉर्मेटिव हेई पारे बोली मु भाबुची। ओट बहुत ही उपयोगी जीव मानक भितरु अन्यतम। आद्य कालरू ही ओट माने जंगल रे बसवास करथिले। सेमाने भी जंगली जीव श्रेणी अंतर्भुक्त थिले, किंतु आजिर दिन रे आमे मनीष माने एही जीव को आम फायदा पई उपयोग करबा को शिखि सारलेनी। आजिर दिन रे एमिति केउ ओट नाही जे से मनीष काम रे लागुनी। एही दुनिया रे 1,40,00,000 ऊपर ही ओट बसवास करंती, किंतु एही ओट माने कोनोसी ना कोनोसी मनीषर अधीन रे रही सेमानकर गोलामी करुछंती। ओट को पालुथबा लोक माने सर्वदा मरुभूमि पाखरे ही बसवास करंती, जेपरि कि अरब देश, आफ्रिकार मरुभूमि आउ भारतर राजस्थान मरुभूमि आड़े गले मध्य आपण माने ओट को पाई परिबे। मरुभूमि रे रहउथिबा लोके सर्वदा निजर जागा परिवर्तन करुथांती। सेमाने गोटिए जागारु आ गोटिए जागा को जीवा पई ओटर साहाय्य नियंती। मरुभूमि रे कोनोसी गाड़ी चलेइबा नहले कोनोसी जीवजंतु उपरे भरोसा करिबा बहुत कष्ट, किंतु प्रकृति ओट को एपरि एक निर्माण करिछि जे से मरुभूमि रे बाली उपरे मध्य घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे दौड़ी पारे। एही कारण हेतु मरुभूमि रे बसवास करुथबा लोके गोटिए जागारु अन्य जागा को जीवा पई आ निज सामान पत्र नेबा पई ओट उपर निर्भरशील। समय बदलिबा सहित मनीष माने एही जीवर उपयोगी टूरिस्ट मानक मनोरंजन पाई मध्य करि सारलेनी। एही जीव तो बहुत शांत स्वभावर जना पड़े, किंतु जेतेबेले एहाकु राग आसे ताहाकु संभाळिबा बहुत कष्टकर होई पड़े। जेतेबेले ताकु राग आसे से ता मुहरु गाढ़ सबुज रंगर एक लाल बाहर करे। विश्वास करंतु, आपण माने जदि केबे ओट को एपरि देखंती आपण माने निश्चय डरी जिवे। एही दृश्य देखिला बेलको बहुत भय लागिवो। जेतेबेले ओट को राग आसे तार मालिक मध्य ता पाखकु जीवाकु डरे। आपण माने बही रे पढ़िथिबे कि ओट बिना पानी रे 10 रु 15 दिन रही पारे, किंतु आपण माननकु यह जानी करी निश्चय आश्चर्य लागिवो जे एही जीव 7 मास पर्यंत बिना पानी पी करी रही पारिबो। एही समय रे बिना पानी जोगु एमानको ओजन अधारू भी आहुरी कम हो जाए। एमानको देह एपरि निर्मित जे सेमानंकु पानी निज भितर सीमित करी रखि दियंती आउ दरकार पड़िले सेमाने केते मास पर्यंत मरुभूमि रे बिना पानी रे रही जांती। तांको देह रे सीमित थिबा पानी को सेमाने व्यवहार करंती। आपण मानंकु जानी करी आश्चर्य लागिबो जे जेतेबेले केउठी बेसी पानी पीवा को मिलिले ओट माने एकाथर के 100 रु 200 लिटर पर्यंत पानी पी जाती। आपण माने तो जानिथिबे मरुभूमि रे पानी मिलवा केते कष्टकर, तेणु ओट को भगवान एमती गढ़िछंती जे सेमाने एही प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य निजकु खाप खुआई चली पारंती। मरुभूमि रे एही जहाज मानंकु बेले बेले एक अद्भुत प्रकार बेमार मध्य आसी जाए। एही बीमारी रे एही जीवर शरीर रे एक विष निर्गत हुए। जदि ठीक समय रे एहार चिकित्सा जदि न करा हुए ताहले जीवन जीवा सुनिश्चित।
ଏହି ସମୟରେ ଓଟକୁ ଏପରି ଦୁରାସାଧ୍ୟ ବିମାରୀରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଓଟକୁ ବିଷଧର ସାପ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଓଟ ବିଷଧର ସାପ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚୋବେଇ ଦିଏ, ପ୍ରଥମେ ତ ବିଷଧର ସାପର ବିଷ ଯୋଗୁଁ ଓଟ ବିମାର ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପର ବିଷର ମାତ୍ରା କମିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଓଟକୁ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ 100 ଲିଟରରୁ ବି ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଯାଏ ଓଟ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ବିମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଓଟ ନିଜ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଘାସ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଖାଇଯାଏ, ଆଉ ହଜମ ମଧ୍ୟ କରିନିଏ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଷଧର ସାପକୁ ଖାଇକି ହଜମ କରିଦିଏ, ଆଉ ତା ଆଗରେ କଣ୍ଟା ଗଛର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ଓଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁଜବାଲା ଓଟ, ଆଉ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି 2ଟା କୁଜବାଲା ଓଟ, ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତ ବିନା କୁଜବାଲା ଓଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜାଗା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓଟ ମିଳିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାହାରା ଓ ଆରବରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଜୀବର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏହାର ଦୁଧ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପାଳନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଆରବରେ ଏହି ଜୀବର ଦୁଧ ଓ ମାଂସ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସିଆରେ ଏହାର ଦୁଧ ଆଉ ମାଂସ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜୀବର ମାଂସ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାଂସ ଖାଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିମାରରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଏହାର ମାଂସ ବହୁତ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ଆଉ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଆଉ ଓଟର କ୍ଷୀର କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଆଇରନର ମାତ୍ରା ନର୍ମାଲ କ୍ଷୀର ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଓଟର କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ। ଓଟ ବହୁତ ଖୁବଦାର ଜୀବ ଅଟେ। ସେ ନିଜ ମା ଆଉ ନିଜ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଓଟଣୀମାନଙ୍କ ସହ କେବେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା କି ଆରବ ଦେଶରେ ଜଣେ ଲୋକ ଓଟ ଆଖିରେ ଏକ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ମା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଓଟ ଏହି କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେବେ ତାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ସେ ନିଜ ମାଲିକକୁ ନିଜର 2 ଗୋଡ଼ରେ ଦଳିଦେଲା, ଆଉ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା, ଆଉ ଦୁନିଆରୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେହି ଓଟ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଓଟ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଓଟ ଯେତେବେଳେ ବିଷଧର ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ, ସେହି ଟାଇମରେ ତାର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ଆଉ ଓଟର ମାଲିକ ସେହି ଅଶ୍ରୁକୁ କଲେକ୍ଟ କରିନିଏ। ଆପଣ ଜାଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କି ଏହି ଅଶ୍ରୁର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ଏହି ଅଶ୍ରୁକୁ ସାପର ବିଷର ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆରବର କିଛି ଲୋକର କହିବା ଅନୁସାରେ ଓଟର ପିଠି ଉପରେ ଶୈତାନମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଓଟର ସବାରି କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେହି ଟାଇମରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ତା ଉପରେ ଓଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା କଥା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ 2ଟା ଓଟ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ବେକ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଓଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯେବେ ଓଟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ଆରବର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦେହର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶକୁ କାଟି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବିଷଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି କରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ବି ଆରବର କେତେ ଦେଶରେ ଓଟମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓଟ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଓଟକୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଓଟ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଉଥିଲେ,
ଛୋଟ ପିଲାଟି ଓଟ ଉପରେ ବସି ଡରିକରି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ, ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଓଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଥା ଉପରେ କେତେ ଦେଶ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧୂଳି ପଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଓଟକୁ ଆଖିକୁ ଏପରି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ 3 ପ୍ରକାର ପରସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଏହି ପରସ୍ତ ଓଟମାନଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିରେ ଆସୁଥିବା ଧୂଳି ଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଓଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 40 କେଜିରୁ ବି ଅଧିକ ସାମାନ ବୋହି କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କର 34 ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ। ଓଟମାନଙ୍କର ଛୁଆ 13ରୁ 14 ମାସ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭାବୁଛି ଓଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।